Company meeting part 1. We see these previous lectures of the introductions, then the next of this meaning and definitions, and the importance of a company meeting. Today we see these next points of the proper conveying of meeting. So this includes of this point number 1, proper authority. A meeting must be convened by a proper authority. The proper authority to convene a general meeting of shareholders is the board of directors. So this first of this proper authority to this convene of this meeting of board of directors. Under certain circumstances, meeting can also be called by the members or the National Company Law Tribunal or the central governments. The secretary should call a meeting by issuing a notice with the authority of board of directors. The first of the secretary should take of this meeting and send of this notice to this every persons. प्रॉपर ॲथॉरिटी म्हणजे ही काय जी आपण सभा बोलवायची आहे ते सभा बोलवण्यासाठी ज्या काय अत्यंत आवश्यक ज्या काय बाबी आहेत त्या आवश्यक बाबींमध्ये आपण पाहतो की ही जी काही कंपनी आहे ती त्या कंपनीची सभा बोलवणं हे फार महत्त्वाचं आहे. तर त्या सभा बोलवत असतानाच त्या सर्वाधिक त्या कंपनीच्या सभेमध्ये काही जे निर्णय होणार आहे ते निर्णय घेणं फार गरजेचं आहे. त्याचबरोबर ती सभा ही वैधरित्या चालवणं तितकीच गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ही कंपनी कायद्यातील आणि कंपनीच्या नियमातील तरतुदीनुसार जेव्हा सभा आयोजित केली जाते त्याचबरोबर योग्यरित्या चालू होते. त्याचबरोबर ती सभा कायदेशीर दृष्ट्या होण्यासाठी त्या सभेमध्ये सगळ्या गोष्टींचे निर्णय घेणं हे आवश्यक होते. तर ही जी सभा बोलवायची आहे ती सभा बोलवण्याचा सर्व अधिकार हे कंपनीचे जे काही डायरेक्टर्स आहेत त्यांना आपण संचालक मंडळ असं म्हणतो. त्या संचालक मंडळाकडे ते सगळे अधिकार दिलेले असतात. त्याचबरोबर ही सभा बोलवत असताना त्या सभेमध्ये सगळ्याच बाबी ह्या कायदेशीर होण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या सभेची जी काही सूचना आहे त्याला आपण नोटीस असं म्हणतो, ती सूचनासुद्धा त्या व्यक्तींना योग्य वेळेत पोचणं फार गरजेचं आहे. So this next points of the convenience of this meeting of this notice. So this Company Act 2013 of Section 101. So this what is meant by notice. The second requirements of a valid meeting is that a proper notice must be given to this proper person. So this in first of this meaning of this notice. The notice of a meeting is an advance written intimation the containing of day, date, time and place. So these four factors they includes of the send of this notice. So this given by company to all those who are initial to receive it. So this first of this notice means so this written the advance of this written intimation the containing of this day, date, time and place. ह्याला सभेची सूचना म्हणजे जेव्हा आपण सभेचं आयोजन करणार आहोत त्या सभेचं आयोजन करण्यापूर्वी त्या सभेविषयी माहिती त्या संबंधित व्यक्तींना मिळावी यासाठी सभेची सूचना तयार केली जाते. ही सभेची सूचना तयार करत असताना त्यामध्ये त्या सूचनेमध्ये काय असणं आवश्यक आहे तर त्याच्यात ही जी काही सूचना आहे ही आधी सगळ्यात महत्त्वाचं की ती लेखी स्वरूपात असणं गरजेचं आहे. आणि ते लेखी स्वरूपात असताना त्याच्यामध्ये ज्या दिवशी आपण सभा घेणार त्या सभेचा दिवस, त्यानंतर दिनांक, वेळ याची जी काही माहिती आहे ती माहिती त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं फार गरजेचं आहे. सो दिस नेक्स्ट पॉईंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ नोटीस. Every notice of company meeting must specify. So this first of types of the meeting, then the second, the exact day, date, time and place of meeting. Third, the agenda of meeting and contains a statement that member is initiated to appoint proxy. Number 4, if any special resolution is to be passed, it must be mentioned as a special resolution in notice. And number 5, in case of special business to be transacted, statutory note
and an explanatory statement must be given in the notice. So this 5 factors they includes in this notice. So this contents of notice. सो दिस फर्स्ट ऑफ टाईप्स ऑफ द मीटिंग म्हणजे सभेचा प्रकार की कोणत्या प्रकारची सभा आपण आयोजित करणार आहोत तो जो प्रकार आहे मग ते शेअर होल्डर्स मीटिंग असेल, डायरेक्टर्स मीटिंग असेल, क्रेडिटर्स मीटिंग असेल, त्याच्यामध्ये ॲन्युअल जनरल शेअर होल्डर्स मीटिंगमध्ये म्हटलं की ती ॲन्युअल मीटिंग असेल, स्टॅट्युटरी मीटिंग असेल, जी कोणती मीटिंग आहे ही कोणत्या मीटिंगचं आपण आयोजन करणार त्याचा टाईप्स कोणता आहे, प्रकार कोणता आहे, तर तो प्रकार त्या नोटीसमध्ये आपण उल्लेख करायचा आहे. सेकंड द एक्झॅक्ट ऑफ द डे टाईम अँड प्लेस. ह्या जी काही 4 गोष्टी आहेत म्हणजे सभेचा दिवस, दिनांक, वेळ आणि ठिकाण, कोणत्या ठिकाणी आपण सभा आयोजित करणार आहोत तर त्या सगळ्या बाबींची इन डिटेल्समध्ये माहिती आपल्याला त्या नोटीसमध्ये द्यायची आहे. तिसरा पॉईंट सांगितला आहे द अजेंडा ऑफ मीटिंग अँड कंटेंट्स अ स्टेटमेंट्स दॅट मेंबर इज इनिशियल टू अपॉइंट अ प्रोक्सी. हे सभेची जी काही कार्यक्रमपत्रिका, अजेंडा मीन्स कार्यक्रमपत्रिका, सभेची जी काही कार्यक्रमपत्रिका आहे ती कार्यक्रमपत्रिका आणि त्या सूचनेमध्ये सभासदास जे काही प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा जो काही अधिकार असल्याबाबतच्या जो काही वाक्य आहे त्या वाक्याचा त्याच्यामध्ये काय करायचं समावेश करायचा आहे. प्रोक्सी मीन्स प्रतिनिधी. आता प्रोक्सी म्हणजेच काय की एखादी कंपनीची काय सभासद आहे ती सभासद त्या कंपनीच्या सभेसाठी उपस्थित राहू शकत नसेल तर आपल्या वतीने इतर दुसऱ्या व्यक्तीला त्या सभेमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी तो जर पाठवणार असेल तर त्या व्यक्तीच्या अपॉइंटमेंट त्याची नेमणूक करणं गरजेचं आहे. तर तो अशी व्यक्ती म्हणजे त्याला प्रोक्सी किंवा त्याला प्रतिनिधी असं म्हटलं जातं. तर तसा उल्लेख त्या म्हणजे प्रोक्सीची अपॉइंटमेंट करू शकतो असा उल्लेख त्या सभेच्या सूचनेमध्ये करणं गरजेचं आहे. नंबर 4, इफ एनी स्पेशल रिझोल्युशन इज टू बी पास इट मस्ट बी मेन्शन ॲज अ स्पेशल रिझोल्युशन इन नोटीस. चौथा जो पॉईंट सांगितला आहे की जर कोणताही विशेष ठराव जर संमत करायचा असेल तर त्याचा उल्लेख त्या सूचनेमध्ये करायचा आहे. म्हणजे तर स्पेशल रिझोल्युशन विशेष ठराव, रिझोल्युशन मीन्स ठराव, एखादा विशेष ठराव आपल्याला त्या सभेमध्ये जर पास करायचा असेल तर घ्यायचा ठराव मान्य करायचा असेल तर त्याचाही उल्लेख त्या सभेमध्ये होणं त्या सूचनेमध्ये होणं गरजेचं आहे. नंबर 5, in case of a special business to be transacted, statutory note and an explanatory statements must be given in the notice. आणि या सगळ्याबरोबरच सभेत जर विशेष कामकाज होणार असेल तर सभेच्या सूचनेत कायदेशीर नोंद व स्पष्टीकरण निवेदन दिले पाहिजे. बऱ्याच वेळा असं होतं की एखादा विशेष आपल्याला कोणतेही तरी काम पूर्ण करायचं असतं मग त्या संदर्भात निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याचाही उल्लेख त्या सभेच्या नोटीसमध्ये सूचनेमध्ये द्यायचा आहे. असे एकूण 5 जे काही कंटेंट्स आहेत ते कंटेंट्स नोटीसमध्ये त्याचा उल्लेख येणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट नंबर C, authority to send notice. The board of directors is the authority to send the notice of the meeting. Normally, the board of directors authorize the secretary to send the notice containing the meeting. तिसरा जो पॉईंट झाला अथॉरिटी टू सेंड द नोटीस. सभेची सूचना देणारी जी काय अधिकार व्यक्ती आहे म्हणजे ज्या व्यक्तीला आपण अधिकार दिले तशी व्यक्ती कोण तर सभेची सूचना देण्याचा अधिकार हा सर्वस्वीपणे हा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स म्हणजे संचालक मंडळाला आहे. सर्वसाधारणपणे संचालक मंडळ हा चिटणीसाला सभेची सूचना पाठवण्याचा अधिकार देतो. म्हणजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडे सगळे अधिकार असतात आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ते त्याच्या अधिकाराचं पालन करून ते काय करतात की कंपनीचा जो सेक्रेटरी आहे त्या सेक्रेटरीला म्हणजे चिटणीसाला त्या सभेची सूचना पाठवण्याच्या संदर्भात सांगत असतात. नेक्स्ट वन ऑफ नंबर D, अथॉरिटी टू रिसीव द नोटीस, सेक्शन 172 सबसेक्शन 2. सो दिस विच द पर्सन और अथॉरिटी टू दिस रिसीव नोटीस म्हणजे कोणत्या व्यक्तींना आपण ती नोटीस पाठवायचं आहे आणि कोणत्या व्यक्तींना ती सभेची सूचना मिळवण्याचा अधिकार आहे अशा व्यक्ती. सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल द शेअर होल्डर्स इन केस ऑफ शेअर होल्डर्स मीटिंग. सेकंड, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ ॲन्युअल जनरल मीटिंग. थर्ड, the general representatives of deceased or insolvent member. 4, a person named first in register of the members in case of joint holders. And number 5, all directors
इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग. ही काय सभेची जी सूचना आहे ती सभेची सूचना आपण जेव्हा पाठवणार त्या सभेची सूचना मिळवण्याचा अधिकार कोणत्या व्यक्तींना आहे तर त्या आपण पाहतो. त्यामध्ये फर्स्ट आहे ऑल द शेअर होल्डर्स इन केस ऑफ शेअर होल्डर्स मीटिंग. हे जर पहिली जी आपण भागधारकांची जर सभा असेल शेअर होल्डर्स मीटिंग तर ती सभेची सूचना मिळवण्याचा अधिकार शेअर होल्डर्सना आहे. म्हणजे भागधारकांना, शेअर होल्डर्स म्हणजेच भागधारक, त्या भागधारकांना तो अधिकार देण्यात आलेला आहे. सेकंड, द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ द ॲन्युअल जनरल मीटिंग. ॲन्युअल जनरल मीटिंग मीन्स त्याला वार्षिक सर्वसाधारण सभा असं म्हणतात. जर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या बाबतीत जर कंपनीची सूचना असेल तर ती हिशोब तपासणीस म्हणजे ऑडिटर आहे त्याला ऑडिटरला ती सूचना मिळवण्याचा अधिकार आहे. नेक्स्ट वन नंबर 3, द लिगल रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज ऑर इनसॉल्वेंट मेंबर्स. डिसीज मीन्स मृत्यू पावलेला आणि इन्सॉल्वेंट मीन्स दिवाळखोर झालेला. मृत्यू पावलेला किंवा दिवाळखोर झालेल्या सभासदाचा हा जो काही कायदेशीर वारस आहे त्याला लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह असं आपण म्हणतो. जो कायदेशीर वारस आहे त्या कायदेशीर वारसाला देखील कंपनीच्या सभेची सूचना मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. नेक्स्ट वन नंबर 4, अ पर्सन नेम फर्स्ट इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ जॉईंट होल्डर्स. संयुक्त जे काही भागधारक आहेत त्यांचे ज्याचे नाव सभासद नोंद वहीमध्ये पहिलं दिलेलं आहे त्या व्यक्तीला त्या सभेची सूचना मिळवण्याचा अधिकार आहे. आता जॉईंट पर्सन म्हणजेच काय की एखाद्या वेळेस एकच शेअर्स ही दोघांच्या नावावरती असेल, जे 2 व्यक्तींच्या नावावरती असेल तर त्यावेळेस कंपनीच्या रजिस्टरमध्ये ज्याचं नाव पहिलं आहे त्या व्यक्तीला त्या सभेची सूचना मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. नेक्स्ट वन नंबर 5, ऑल डायरेक्टर्स इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग. त्याचबरोबर संचालकांच्या सर्वसाधारण सभेसाठी सर्व संचालकांना त्या सभेची सूचना मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. असे एकूण ज्या काही 5 व्यक्ती आहेत त्या 5 व्यक्तींना जेव्हा कंपनीच्या आपण सूचना तयार करतो ती सूचना मिळवण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आलेला आहे. नेक्स्ट ऑफ पिरियड ऑफ नोटीस. So this period of notice, in case of general meetings, notice must be sent 21 clear days before the actual meeting. The day of sending notice and day of meeting is to be excluded while continuing 21 days. But for a board meeting, the 7 days notice is required. या सगळ्याबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे की सभेची का आपण सूचना पाठवतो त्या सभेची सूचनेची जी मुदत किती असणं आवश्यक आहे, म्हणजे किती दिवसासाठी ती सूचना आपल्याला त्यांना पाठवायची आहे. तर ते सांगलं की सर्वसाधारण ज्या काही सभा आहे त्या सभेच्या बाबतीत सभेची सूचना ही सभेपूर्वी किमान 21 दिवस अगोदर देणं आवश्यक असते. म्हणजे त्याला पूर्ण 21 दिवस म्हणजे सूचना पाठवण्याचा जो काही दिवस आहे व सभेचा दिवस सोडून 21 दिवस असा असतो. म्हणजे सभेची सूचना आपण जेव्हा पाठवत असताना आजचा दिवस सोडून त्यांना पूर्ण 21 दिवस ती सभेची सूचना त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल या दृष्टिकोनातून ती सूचना आपण त्यांना त्या व्यक्तींना पाठवायची आहे. संचालकांच्या सभेसाठी संचालकांना सभेची सूचना सभेपूर्वी ही 7 दिवस अगोदर पाठवणं आवश्यक आहे. म्हणजे कंपनीचे काही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहेत त्यांना संचालक मंडळापासून त्यांची जर सभा असेल तर त्यांना 7 दिवस, पण मात्र ज्या काही भागधारकांच्या ज्या सभा आहेत त्या सभांची सूचना ही 21 दिवस पूर्ण 21 दिवस क्लिअर 21 डे द सेंड ऑफ दिस नोटीस फॉर दिस एव्हरी शेअर होल्डर्स. पूर्ण 21 दिवसाची सूचना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे. नेक्स्ट वन नंबर F, वेज ऑफ सर्विंग नोटीस. द सेक्शन 172 ऑफ सबसेक्शन 2. The first of the notice must be sent either the personally or by ordinary post at the register address of the members in India only. आता ह्या जे काय आहे ते सभेची सूचना देण्याचे जे काही मार्ग आहेत म्हणजे कोणत्या मार्गाने आपण ती सूचना त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवू शकतो ते मार्ग आपण पाहतो. त्यामध्ये पहिला जो मार्ग सांगितला आहे की सभेची जी काही सूचना आहे ती सूचना सभासदाला म्हणजे व्यक्तीशी आपण त्याला देऊ शकतो किंवा टपालाद्वारे भारतातील नोंदवलेल्या पत्त्यावर काय त्याला पाठवली जाते. सो दिस पर्सनली ऑर ऑर्डिनरी पोस्ट म्हणजे स्वतः व्यक्तीशी त्याला पाठवायचे किंवा पोस्टाने त्याच्यापर्यंत पोस्ट करायचे आहे. सेकंड वेज ऑफ, इफ द मेंबर्स हॅज नो रजिस्टर ॲड्रेस इन इंडिया देन इट इज सेंड टू द ॲड्रेस विच इज गिवन बाय द मेंबर्स.
आणि दुसरं म्हणलं की सभासदात जर भारतातील पत्ता नसेल, म्हणजे ती व्यक्ती भारतात राहणारी नसेल, भारताबाहेरची असेल, तर सभेची सूचना सभासदाने दिलेल्या पत्त्यावर पाठवावी लागणार आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळा काही वेळा असं होतं की ती व्यक्ती ही आपल्या भारतातील नसेल, ती बाहेर देशामध्ये कुठेतरी वास्तव्याला असेल, तर तिनं जो ॲड्रेस दिला आहे त्या ॲड्रेसवरती ती सूचना पाठवायची आहे. नेक्स्ट वन नंबर थर्ड, इफ एनी मेंबर्स ऑन्ट द नोटीस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, the notice must be sent accordingly provided he pays the charge in advance. आणि त्यानंतर सभासदा जर सूचना ही काय त्यानं सांगितलं असेल की आम्हाला रजिस्टर पोस्टाने पाठवा असं जर सांगितलेलं असेल, तर त्याने त्यासाठी रक्कम अगोदर कंपनीकडे जमा करणे आवश्यक आहे. काही व्यक्तींना जर ती स्पीड पोस्टने किंवा रजिस्टर पोस्टने सूचना हवी असेल, तर त्यासाठी जो काही चार्ज लागणार आहे तो त्यांनी त्या कंपनीकडे आधीच पे करणं गरजेचं आहे. Next one, number 4. Notice can also be advertised in the leading of this newspaper of the area where the registered office of the company is situated. त्यानंतर नंबर 4 सांगितलं की सभेची सूचनेची जाहिरात ही कंपनीचे काय नोंदवलेले जे कार्यालय आहे त्या कार्यालयाच्या ज्या भागात त्या जे काही वर्तमानपत्र प्रसिद्ध होतं त्या वर्तमानपत्रामध्ये देणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वन नंबर 5. As per entity or Minister of Environment, company can also send notice of the meeting through by email. त्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने कंपनीच्या जी काही ईमेल आहे त्या ईमेलच्या माध्यमातून सुद्धा सभेची जी काही सूचना आहे ती सूचना पाठवली जाऊ शकते. तर या सगळ्या एकूण 5 जे काही मार्ग आहेत त्या 5 मार्गातून कंपनीची जेव्हा आपण नोटीस तयार करू, ती नोटीस पाठवण्यासाठी या 5ही माध्यमांचा वापर करून ती सूचना त्या व्यक्तींपर्यंत पोहोच केली जाते. नेक्स्ट नंबर G. A statement to be sent along with notice, the section of 102. A statement to be sent along with notice. The first of it, where the special business is to be transacted in the general meeting, an explanatory statement to that effect is required to be annexed to the notice. आणि हे सगळ्याबरोबर काही सूचनेसोबत आपल्याला निवेदन जोडायचे असते, तर ते निवेदनासंदर्भात सर्वसाधारण सभेत विशिष्ट जर कामकाज होणार असेल तर त्याचे स्पष्टीकरण निवेदन सभेच्या सूचनेसोबत जोडणे आवश्यक आहे. हे जर काय अशी विशेष कामकाजासंदर्भात जर आपल्याला चर्चा करायची असेल तर तसं निवेदन त्या सूचनेसोबतच पाठवावं लागतं. And next one, number 8, omission to give notice, the section 101 subsection 4. If notice is not sent to one or more members deliberately, the meetings would become is of invalid. सभेच्या सूचनेतून काय होणे म्हणजे काही गोष्टी वगळल्या जातात, तर एक किंवा अधिक सभासदाला सभेची सूचना जाणून बुजून पाठवली नसेल तर ती सभा ही काय होते, बेकायदेशीर ठरते. बऱ्याच वेळा असं होतं की सभासदांपर्यंत ती सूचना पाठवली